السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل پاکستانی پائلٹس کے دنیا بھر میں چرچے ہیں، اور ظاہر ہے یہ چرچے کسی مثبت انداز میں نہیں بلکہ منفی چرچے ہیں، اور الزامات کا ایک طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ جعلی ڈگریاں، جعلی لائسنس، پروفیشنل انکمپٹنس، مختلف الزامات ہیں۔ ان الزامات کا جواب حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ اپنے شو میں دعوت دی ہے ایک پائلٹ صاحب کو۔ جی السلام علیکم۔ جنید بھائی، ہر بات کا آپ کو جواب دوں گا، مگر آپ ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ جی جی، آپ کی ریسیپشن پہ آپ کا کوئی جاننے والا ہی بیٹھا ہوا ہے نا؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے پاس میں اپنا برقع رکھا ہے۔ برقع؟ جی ہاں، وہ آپ کی بھابھی آج کل برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلنے دیتی۔ آپ بھابھی کو برقعے کے بغیر نہیں نکلنے دے رہے یا وہ آپ کو نہیں برقعے کے بغیر؟ وہ مجھے نہیں نکلنے دیتی۔ جنید صاحب، آج کل تو ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم انڈیا سے ہار کے واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے برقع پہننا پڑتا ہے۔ یقین جانیے ذلیل کروا کے رکھ دیا اس حکومت نے ہمیں۔ حکومت نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیے جو کیا ہے۔ جی ہاں، وہ بھائی ساری دنیا میں ایئرپورٹوں پہ لوگوں نے لکھوا دیا ہے بارودی مواد اور پاکستانی پائلٹ کا داخلہ منع ہے۔ ہاں تو کیوں جعلی لائسنسوں پہ، جعلی ڈگریز پہ نوکریاں شروع کر دی تھی؟ بھائی پونا پاکستان جعلی لائسنس لے کے موٹر سائیکل اور کاریں چلا رہا ہے، ہم جہاز نہیں چلا سکتے۔ او بھائی، موٹر سائیکل اور جہاز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھائی اس لیے زمین اور آسمان کا فرق ہے، موٹر سائیکل زمین پہ ہے، اور کیا فرق ہے بتائیے مجھے۔ کا خوف کریں، آپ جہاز لے کے اڑتے ہیں، سینکڑوں مسافروں کی زندگیاں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ جنید صاحب، ہماری بھی تو زندگی جہاز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہمیں اپنی زندگی سے بھی پیار ہے، اس لیے جہاز اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی آپ کی زندگی سے پیار ہے، اسی لیے تو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا پروفیشنل ہونا، آپ کا تعلیم یافتہ ہونا، آپ کا تجربہ کار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پیار صرف لائسنس تک محدود ہے، آپ کو یہ پیار نہیں ہے کہ ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ آپ ہماری نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نہیں تو سینکڑوں لوگوں کی زندگی اسی طرح داؤ پہ لگی رہنے دیں۔ اگر برسا برس سے آپ لوگ جعلی لائسنس پہ، جعلی ڈگریوں پہ جہاز اڑا رہے ہیں تو آپ کو اڑانے دیا جائے۔ جنید صاحب، اللہ نے جہاں جس کی لکھی ہے نا وہی آنی ہے۔ جسٹیفیکیشن سنو ذرا۔ بھائی میرے ایک دوست نے فارم ہاؤس بنوایا 2 ایکڑ کا، کروڑوں روپیہ لگا کے اس نے گھر بنایا، فیملی کو لے کے وہاں شفٹ ہوا، دوسرے دن ہی کچن میں اس کی بیوی کو سانپ نے ڈس لیا۔ بھائی اب کچن میں سانپ کا کیا کام ہے؟ وہ کون سا چائنیز یا جیپنیز ہے جو سانپ تل کے کھاتے ہیں؟ یا سانپ کون سا ڈبل روٹی انڈے بیچتا تھا جو کچن میں سامان چھوڑنے آیا تھا؟ یا سانپ کو کرونا ہو گیا تھا، وہ بیچارہ کچن میں سنا مکی کا کعوہ بنانے کے لیے آیا تھا؟ کیا کام ہے سانپ کا کچن میں جو اس نے کچن میں گھس کے تو بھابھی کو ڈس لیا؟ ویسے کیپٹن صاحب، انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا ہے تو 5000 کا نیولا بھی لیتے، سانپ ادھر آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر نیولا نہ ملتا تو ہم سے 2 دن کے لیے زلفی لے جاتے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرکیٹیکٹ جب نقشہ بنائے تو اس میں ایک نیولا بھی شو کروائے۔ لاکھوں روپیہ لیتے ہیں اب نقشہ بنانے کا یہ آرکیٹیکٹ، بیچ میں 5000 کا نیولا کتنا برا لگے گا؟ تو جنید بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے یقین کو دیکھ کے جہاز میں بیٹھنا چاہیے، پائلٹ کے لائسنس کو دیکھ کے نہیں۔ واہ، یعنی ایمان کے بھروسے پہ جعلی پائلٹس کو اجازت دی جائے کہ وہ پروازیں جاری رکھیں۔ واہ، زبردست۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جعلی لائسنس نہیں ہونے چاہیے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو چند میرے جیسے بیچ میں ایمانداری سے کام کرنے والے لوگ ہیں، ساتھ ان کو بھی بے عزت نہیں کروا دینا ان کو بے عزت نہیں کیا جانا چاہیے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اور پاکستانی پائلٹس کا شمار ایک وقت میں دنیا کے جو صف اول کے پائلٹس ہیں ان میں ہوا کرتا تھا، لیکن یہ جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کے دباؤ پر ہی ہوئی ہیں۔ آپ نے جو ایسوسی ایشن بنائی ہوئی تھی، جب بھی ان لائسنس کی، ان ڈگریوں کی جانچ پڑتال کا وقت آتا تھا تو آپ فوراً ہڑتال کر دیا کرتے تھے، یاد نہیں ہے آپ کو؟ جنید صاحب، یہی تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا نام تھا۔ اب یہ ہے کہ کل ابھی میں ساتھ والے رفیق صاحب سے موٹر سائیکل لینے گیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اچھا بھلا وہ موٹر سائیکل دے رہے تھے، اندر سے ان کی بیوی کی آواز آئی، مت دینا اس کمبخت کو موٹر سائیکل، اس کے پاس جعلی لائسنس ہے۔ یعنی ذلیل کروا کے رکھ دیا، پورے دنیا میں نام تھا، اور اب دیکھو ذرا
वो असेंबली में तकरीर करके जलील करवा दिया। कैप्टन साहब जरा ब्रेक लगाएं। नहीं ब्रेक मैं वही लगाऊंगा जहां उतरना है। काश आपको पता होता कि ब्रेक कहाँ लगानी है। हजूर वाला वैसे बाय द वे मैं आपकी ये गलतफहमी भी रफा किए देता हूँ कि ये गुलाम सरवर खान साहब जो वफाकी वजीर है, उन्होंने आप लोगों का भांडा फोड़ा है। आपके खिलाफ इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो एयरबस की जो तैयार करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनकी कंपनी जब पाकिस्तान आई थी, जो चंद रोज पहले हादसा हुआ है, उसके बाद जो तहकीकात करने के लिए टीम में आई थी, उन्होंने ये सारे आप लोगों के, आपके इदारे के करतूत जो है वो कंपाइल करना शुरू कर दिए थे। अगर ये गुलाम सरवर खान साहब ना बताते तो चंद दिन बाद वो रिपोर्ट सामने आ जाती। जुनैद साहब फ्रांसीसी अदारा तहकीक कर रहा था, फ्रेंच में यहाँ रिपोर्टें आनी थी, किसको समझ आनी थी? ये गुलाम सरवर ने उर्दू में तकरीर करके फोड़वा दिया। मुझे कोई तो अपनी जस्टिफिकेशन दे, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जुनैद साहब पाकिस्तान के तकरीबन हर चौक में जहाज बैठे हुए हैं। सुबह सुबह पायलट आते हैं, वहां जहाज उतार के चले जाते हैं। शाम को वही पायलट आके अपने अपने जहाज पकड़ के ले जाते हैं। ये नशहियों को जहाज कह रहे हैं। किसी को पता भी नहीं चलता कहाँ से जहाज आए हैं, किधर को जा रहे हैं। हमारे जहाजों की तरफ इस मिनिस्टर ने आके ध्यान पड़वा दिया। गौरी साहब गौर करें आप कि हम लोगों ने वज़ीयत कौम ये गलती की है कि हमने नशइयों को जहाज कहना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने असली जहाजों को भी नशई समझ लिया था, जिसका जी चाहता था ऊपर बैठ के उड़ा दो। तो यार कौन सा इतना मुश्किल है जहाज उड़ाना? ये ऊपर जा रहा है जहाज, आप महसूस नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं। वो देखे इंसान छोटे लगना शुरू हो गए। नहीं हमारा जहाज तो भी इतना ऊंचा नहीं गया, आप मेरा ख्याल है किसी और जहाज में बैठे हैं। वैसे कैप्टन साहब आप लोगों ने तो पीआईए का नाम ही डबो दिया। ओ भाई डबो दिया है, ये हवाई जहाज कंपनी है, कोई बहरी जहाज कंपनी नहीं है। अगर मुहावरा बोलने का इतना ही शौक है तो आप ये कहें कि पीआईए का नाम ही उड़ा दिया है। काश जितनी आपकी उर्दू पे गिरफ्त है इतनी जहाज उड़ाने पे भी होती है। क्यों नहीं गिरफ्त? जुनैद साहब मैं तो बगैर स्टार्ट किए जहाज को पीछे खड़े हो गए, शी करूं तो उड़ जाता है। हम भी कभी गौर करें कि बस ये कौम अपने किरदार पे कि हम क्या क्या करते रहेंगे और किस किस इदारे के साथ करते हैं। ये जो तहकीकात हुई है, इसके बाद 28 पायलट्स को बरतरफ किया गया, 34 को मुअत्तल किया गया और 34 को शोकाज नोटिस जारी किया। कितना देखे जुल्म है, कितना जुल्म है। काश ये जुल्म करने वालों ने कुछ अर्सा पहले कर लिया होता तो कीमती जाने बच जाती। दूरे वाला ये जुल्म आप करते रहे, किस किस तरह जहाज उड़ाते रहे। तो यार किस किस तरह जहाज उड़ाते रहे? अगला पहिया उठा के जहाज चलाया है, ये जहाज की टंकी पे छोटा बच्चा बिठा लिया है, या पीछे सास और बीवी इकट्ठी बिठा ली है। तो ये आपकी ये जहाज के हैंडल के साथ दूध वाला डोल लटका के लंदन चले गए हैं। शर्मिंदगी नाम की जर्रा बराबर चीज भी कोई नजर आ रही है? जुनैद साहब शर्मिंदगी है तो बुर्का पहन के आया हूँ, और मैं कोई बुर्का पहन के मांगता नहीं हूँ। जब आप जाएंगे ना तो छोड़ने मैं आपको जाऊंगा, मैं जरा देखूंगा आपको कि बुर्का पहन के आप कैसे लगते हैं। अंदाजा करें कि बरतरफ होने वाले पायलटों में एक ऐसा पायलट भी है जिसने जिस रोज इम्तिहान दी है उसी दिन वो उसने तैयारा भी उड़ाया मुसाफिरों को लेके। कमाल है ना जी। नहीं तो इम्तिहान देने से क्या बंदा टुंडा हो जाता है जी? उड़ा लिया अगर उसने जहाज तो ये कॉन्फिडेंस है। और एक बात याद रखिए जुनैद साहब, जहाज उड़ाने के लिए लाइसेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा। जिस तरह आप आसमानी पंघूड़े पे कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं कि ऊपर वाली डोली नीचे आएगी, इसी तरह जहाज उड़ाते हुए ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये लैंड करेगा। लेकिन अगर आपके पास तालीम और तरबियत हो तो फिर ये बात यकीनी है कि वो सेफली लैंड करेगा। लैंड करवाना जरूरी नहीं है, सेफली लैंड करवाना जरूरी है। यार ये अब आप नया रटा डाल रहे हैं, नई शर्त रख दी है। देखिए वो पहले गुलाम सरवर के पास कुछ कम बातें हैं। जुनैद साहब बड़ा वर्कलोड है। ओए हो बड़ा वर्कलोड, इतना वर्कलोड है मेरा ख्याल कि किसी एयरलाइन के पायलट्स पे इतना वर्कलोड नहीं है। यानी मेरा ख्याल से 30-40 ऑपरेशनल जहाज हैं कुल पीए के पास और 860 पायलट है माशाल्लाह। जुनैद साहब एक जहाज के लिए एक पायलट नहीं चाहिए होता। एक पायलट जहाज उड़ाता है, 10 पायलट उसके लिए दुआ करते हैं। कहने लगे एक जहाज उड़ाता है, 10 पीछे धक्का लगाते हैं। ये धक्का लगाने वाले भी चाहिए होते हैं।
اب دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دھکا لگا کے جہاز سٹارٹ کروانا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کو دھکا لگانا یہ نہیں کہ گوگا زلفی لے جائیں تو دھکا لگائیں، جہاز کے لیے دھکا بھی پائلٹ ہی لگا سکتے ہیں۔ وہ کیسے لگاتا ہے دھکا؟ جیسے دھکا لگا کے پائلٹ کو بھرتی کرتے ہیں نا، اسی طرح پھر پائلٹ دھکا لگا کے جہاز اڑاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے خلاف حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف جعل سازی ثابت ہو جائے گی ان کو صرف ملازمت سے برطرف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے یہ ہونے چاہیے۔ چلو نواں رٹا نواں رٹا نواں رٹا، مجھے دوست کہہ رہے تھے اس کے شو میں نہ جاؤ یہ رٹا ڈال لیتا ہے، یہ تو کامیڈینز کے ساتھ جگتوں کا رٹا ڈال لیتا ہے، تم تو پھر پائلٹ ہو۔ کیپٹن صاحب مینوں بڑا شوق ہے تہاڈے نال سفر کرن دا۔ بیٹا جہاز نے اڑنا بھی ہوتا ہے، وہ سڑکوں سڑکی نہیں جاتا، جس جہاز کی کمر پہ تم سوار ہو جاؤ گے اس سے اڑا جائے گا۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو صرف کیپٹن صاحب کی اجازت نہیں ضروری، جہاز سے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ بدنام کر کے رکھ دیا ایک اچھے بھلے ادارے کو۔ کپتان جی آپ جیسے جو لوگ صحیح ہیں، جن کے پاس ڈگری بھی ہے، جن کے پاس لائسنس بھی ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا ادارہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، نتارا ہو رہا ہے نا، جو فلٹر ہو رہا ہے، جو گند ہے وہ رہ جائے گا۔ وہ یار اس حکومت نے تو کہا تھا کہ نوکریاں دیں گے، یہ نوکریوں سے نکال رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ یار بے روزگار کیوں ہو گئے ہیں؟ جن جعلی پائلٹوں کو نکالا ہے وردیاں تو ان کے پاس ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اپنا بینڈ بنا لیں۔ بینڈ باجے اوئے ہوئے ہوئے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سنے آپ بھی کبھی جعلی پائلٹ ہوتے تھے؟ بینڈ تو یہ لوگ بنا لیں لیکن ان کی سوئی صرف ایک ہی گانے پہ اٹکی رہے، ڈیوٹی جاواں ہوا دینا۔ جی میں نے لگتا ہے کچھ دن بھی پائلٹ رہے۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ ٹیچرز یہ کہتی ہیں کہ جی وہ بچے آن لائن ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر 40 کی کلاس ہے تو 2 بچے آن لائن ہیں، باقی بچے سو رہے ہیں، تو پھر اٹینڈنس لیں۔ جیسے آپ اسکول نہ آنے پہ پیرنٹس کو بتاتے ہیں تو پیرنٹس کو بتائیں کہ آپ کا بچہ کل آن لائن نہیں تھا۔ تو یہ جو آن لائن کر رہے ہیں اسی کو سیریسلی لے لیں۔ کب کریں گے ہم یہ؟ بھائی جان 2 دن پہلے غالباً حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ وہی کیا ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ستمبر میں کھولے جائیں گے، یا ستمبر میں کھولنے پہ غور اس لیے کہا گیا ہے کہ جی کورونا کی صورتحال کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا، پھر اس کی روشنی میں کھولے جائیں گے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد 2 چیزیں میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم کا شعبہ جو صوبوں کے حوالے کیا گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک تعلیم کے ساتھ پہلے ہی ہمارا ستیلی ماں والا رویہ رہا ہے، تو اب مزید کتنا بگڑتا جا رہا ہے یہ سارا معاملہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ سٹک ہوا ہے، وہ رکا ہوا ہے، ہمیں اس نقصان کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا زبردست ایک میسج چل رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ ہے تو ہنسنے کے لیے لیکن دراصل وہ رونے کا مقام ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں دکاندار جو ہے وہ دکانیں کھولنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے رہے، تاجر جو ہے وہ اپنی تجارت کھولنے کے لیے مطالبہ کرتے رہے، اکٹھے ہو گئے سارے، احتجاجی مظاہرے کرنے کے لیے تیار تھے، صنعت کار جو ہے وہ اپنی صنعتیں کھولنے کے لیے۔ کہتے ہیں مجال ہے کہ سرکاری اسکولوں کے پروفیسرز نے یا ٹیچرز نے مظاہرہ کیا ہو کہ جی اسکول بھی کھولے جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اس لیے کہ تنخواہیں مل رہی ہیں۔ خدا کے لیے سوچے بیٹھ کے، کہنے کو ایک جملہ ہے بولنے کے لیے کہ جی وہ تقریباً لگتا ہے جی تعلیمی سال ضائع ہو گئے۔ تعلیمی سال ضائع ہو جانا معمولی بات ہے نہیں ہے۔ دیکھیں تعلیمی سال ضائع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 سال بعد ڈگری مل جائے گی۔ وہ بچے جو کئی ماہ تک، کم و بیش 1 سال تک، 5 مہینے تو ہو گئے، 3 مہینے مزید دے دیے، پھر اور غور کیا جائے گا۔ اسی خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا نا کہ موسم گرما کے بعد اسکول کھولے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ مزید اسکول یا تعلیمی سلسلہ ہمارا بند رہے گا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ حکومت ٹھیک ہے فیصلے کر رہی ہے، جو مرضی کرے، لیکن ایک احساس زیاں تو ہونا چاہیے نا۔ احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تعلیم رکی ہوئی ہے۔ اچھا وہی میں کہنے لگا تھا کہ بچے جب اس سارے سین سے، اس ماحول سے باہر آئیں گے، کیا وہ آ پائیں گے؟
क्या बच्चों को किताबें खोलने की आदत रहेगी? हमने क्या मजाक समझा हुआ है बच्चों को? मतलब देखें आप भाईजान कि हमने जब ये कोरोना आया तो एक बाकी मुल्कों को देख के हमने भी कहना शुरू कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कर लेंगे। आप अक्सर अपने बच्चों को कभी कभी देखते हैं कि महीने में 1-2 दफा वो कोई कंप्यूटर ऑन करके बैठे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बारे में लतीफे बने हुए हैं। हमने इस कदर गैर संजीदगी से लिया है ऑनलाइन सिस्टम को, ऑनलाइन एजुकेशन को। दुनिया भर में जहां पर भी तालीमी इदारे बंद हैं, उन्होंने मतबादल के तौर पे ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को इंतहाई सीरियसली लिया है। वो तो बिल्कुल ऐसे कि बिलमुशाफा उस्ताद और शागिर्द आमने सामने बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जुगतें हो रही हैं, मजाक हो रहा है, गंदा किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। हमारा ऑनलाइन सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता ना। नहीं, क्यों नहीं हो सकता यार? बाकी जगह पे हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हम पैसे भी इन्वेस्ट खर्च करें कर तो रहे हैं। ना बात हाँ। है, अभी तक तो जो हालात हैं उसके हवाले से तो वो इतना अच्छा नहीं है ना जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई अरबों डॉलर नहीं चाहिए आपके। मतलब एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे हो या सरकारी तालीमी इदारे हो, वो कोई बहुत हाईफाई किस्म का आपको सिस्टम नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं है, कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। असल प्रॉब्लम ये है कि कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि कोई वजारत तालीम होती, वो देखती कि ये ऑनलाइन सिस्टम किन किन स्कूलों ने, किन किन कॉलेजेस ने, किन किन यूनिवर्सिटियों ने कितना शुरू किया और वो कितना इस पर सीरियसली अमल दरामद कर रहे हैं। ये बच्चों से पेपर ले रहे हैं। मतलब इस वक्त आलम ये है कि टीचर्स ये कहती हैं कि जी वो बच्चे ऑनलाइन होते ही नहीं है। अगर 40 की क्लास है तो 2 बच्चे ऑनलाइन है, बाकी बच्चे सो रहे हैं, तो फिर अटेंडेंस लें। जैसे आप स्कूल ना आने पे पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स को बताएं कि आपका बच्चा कल ऑनलाइन नहीं था। तो ये जो ऑनलाइन कर रहे हैं इसी को सीरियसली ले लें। कब करेंगे हम ये? उसको उसके वालिद को बताएं जी ये हमारे साथ ऑनलाइन नहीं था, उसको फिर पता चले अच्छा इनके साथ नहीं था ऑनलाइन, किसी और के साथ ऑनलाइन। भाई जाहिर है जब आप बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो जिसके साथ मर्जी फिर ऑनलाइन रहे। जी फिर उस तालीम का फायदा क्या होता है? खीर बच्चा एंकर बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा यही बने तो फिर तो आपको तवज्जो देनी चाहिए। वैसे सीरियसली तुम जितना मर्जी टेले लगा लो, मीडिया जितना मर्जी किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाता है ना, इस हुकूमत का उस शब्द बेगम साथ जा रहे थे बाजार में तो बारबेक्यू वाले होटल के आगे से गुजरे ना तो उनकी बेगम कहती है हाय कितनी प्यारी खुशबू है बारबेक्यू की। तो शेख साहब कहते हैं अच्छा मजा आया? कहती है हाँ। शेख साहब कहते हैं शहजादिए जा ऐश कर, वापसी ते भी इधरों ही लंघांगे। बल्कि अपनी बीवी से कहा था कि जब हमारी शादी की सालगिरह आएगी ना तो खास तौर पे तुम्हें यहाँ से लेके गुजरूंगा। तो मेरा मतलब है प्रैक्टिकली भी कुछ करें, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। अगर निरी बात ही करेंगे तो वो तो फिर 74 साल से हो ही रही है। जल्दी से जल्दी करवाएं, तालीम के लिए कुछ करवाएं जल्दी। यार मुआशरा तालीम याफ्ता होगा तो इस बेचारे को जुगतें कम होगी। ये मुआशरे की जहालत है कि हर बंदा लंघता जुगत कर जाता। अच्छा वैसे ये भी यार तुम्हारी खुशगुमानी है कि माशरा तालीम याफ्ता हो जाएगा तो तुम्हें जुगते नहीं हो। पढ़िया लिखिया बंदा ही है ना, साडे हथां च बेचारा सखावत नाज बन गया। नहीं मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि एक तो ये एहसास पैदा करने की कोशिश करें कि वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है और हमारे बच्चों का सिर्फ तालीमी नुकसान नहीं हो रहा बल्कि उनका मेंटल नुकसान हो रहा है, उनका जहनी नुकसान हो रहा है कि इस फेज से वो बाहर आ पाएंगे। वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है, उसको ये भी याद नहीं शायद रहा कि वो किस स्कूल या किस कॉलेज में पढ़ता था। खुदा के लिए उसको किसी तरह तो अटैच रखें तालीम के साथ, किसी ना किसी बहाने के साथ तो अटैच रखें। दिन में चाहे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कोई ना कोई तो तालीम का सिलसिला रखें। फिर एक और मसला भी कि माँ बाप ने ये सोच लिया है बल्कि तय कर लिया है कि बच्चे की तालीम और तरबियत जो है वो स्कूलों और कॉलेजों का काम है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। बहाना क्या लगाते हैं जी नए सिलेबस बड़े मुश्किल आ गए, हमें तो आते नहीं है। तो भाई अगर आपको आते नहीं है तो आपने जो आता है आपको वो आपने कितना इम्पार्ट किया, वो बच्चे को कितना आपने उससे कितना समझाया है बच्चे को। पास बैठना ही असल काम है, तवज्जो देना ही असल काम है, ध्यान उसके ऊपर देना ही काम है।
اور پڑھنا بچے نے خود ہی ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں بہانا ہوتا ہے والدین کا. بھئی آپ خدا کے واسطے گھر بیٹھے بچوں کے پاس, ان کو صرف دیکھے تو صحیح. بھئی کیا کیا تم نے صبح کا, تمہیں چھٹیاں ہیں, اگر تم گھر بیٹھے ہوئے ہو چاچے کرونے کی وجہ سے, تو کیا ہے سویر سے اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے کتنا ٹائم تم نے دیا ہے, اتنا تو پوچھو. ایک بھی چھٹی ہو جاتی تھی تو ماسٹر حضرات کہتے تھے کہ یہ چھٹی جو ہوئی ہے یہ پورا نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی, بڑی زبردست بات کی ہے کہ ایک چھٹی ہو جاتی تھی نا تو ٹیچرز یہ باور کرواتے تھے اسٹوڈنٹ کو بھی اور اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو بھی کہ یہ جو ایک چھٹی ہو گئی ہے یہ نقصان پورا نہیں ہوگا, اور وہ سمجھتے تھے. ہاں جی, ایک چھٹی بڑی اہم ہوتی تھی. ویکھ لو 5-6 چھٹیاں کیتیاں نے تو بچیاں دا کی حال ہویا. ان لوگوں نے تو پھر ہفتے میں 5 چھٹیاں مستقل کی ہیں نا, 2 چھٹیاں سرکار کی طرف سے, 5 اپنی طرف سے. ایسے چھٹی جی بیڑا گرک ہو گیا. جی مان سی آج سمجھ آئی ہے کہ ایجوکیشن کا یہ حال کیسے ہوا ہے. دیکھو نا, سیریس گل شروع کی تھی تو ان جگتاں کر رہے ہو. میں سیریس ہی بات کر رہا ہوں, تم سیریس موڈ میں نہیں آ رہے. نہیں, واقعی بہت دکھ ہوتا ہے باخدا. واقعی ایمان سے نسلوں کی طرف توجہ دینے والے لوگ ہی کچھ کر پاتے ہیں, جن کو اپنی اگلی نسل کا احساس ہی نہیں ہے. ورنہ تو پھر جو حال ہے ہمارا, ایمان سے ٹریفک دیکھ کے ہی ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار کب سدھے ہوں گے, کب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم انسان ہیں, ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں اور ایک معاشرہ بن چکے ہیں. اس کو کیسے سنوارنا ہے, وہ ظاہر ہے اس کے لیے بیسک تو تعلیم ہی چاہیے. تو تعلیم کا یہ جو تم کہہ رہے ہو چھٹیوں کا, میں تو پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایجوکیشن کے محکمے میں تو پہلے 365 دنوں میں میرا خیال ہے 100 دن بھی نہیں پڑھاتے. صحیح ہے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ لوگوں کے کپڑے کرائے پہ بھی دے دیتے ہیں دوسرے. ہاں دیکھو نا یار, بندہ پوچھے 5 مرلے دے کپڑے نہیں جڑے کرائے تے دے. سر جی میں کرائے دے اتنے کیوں دینے نے کپڑے, کوئی یار دوست آ جاندہ نہیں انکار ہوندا, کہندا میں شادی دے اتنے جانا 1-2 گھنٹے واسطے میں نے سوٹ دے دے, دینا پہندا محلے داری جو ہی. تو محلے داری لوگوں کے کپڑوں سے نہ بھگتو, اپنے کپڑے نہیں. خیر یہ تو پورے ہی نہیں آنے کسی کو. یہ کس معصوم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے؟ بہت اچھے, یہ معصوم نہیں ہے جناب, یہ وہ ظالم آدمی ہے جس نے دکان کے اوپر رفیق ڈرائی کلینر لکھا ہوا ہے اور کپڑے تو کے دیتا ہے, ڈرائی کلین نہیں کرتا. دھوبی ہے. ہاں جی, اتنا ظلم اس نے میرے ساتھ کیا. یہ تو میں نے سنتری صاحب کو ریکویسٹ کی کہ تمہاری مہربانی اس کو پکڑ کے لاؤ. مجھ پہ تو اس نے روب ڈال کے مجھے چاٹ دیا تھا. جناب صاحب آپ کی پابی کے ابو نے مجھے سوٹ دیا تھا, سلک کا سوٹ, اور ساتھ مجھے ہدایت کی تھی کہ اس کو ڈرائی کلین کرانا ہے. بے شک 6 سال بعد کرانا ڈرائی کلین. دھلوانا نہیں ہے جی, دھلوانا نہیں ہے. انہوں نے کہا تو ابھی تو ہوئے گا تو پتر بیڑا گرک ہو جائے گا, بڑا فلفی سا یہ اپنا کپڑا ہے. میں نے پوچھا جا کے باقاعدہ, میں نے کہا اوپر لکھا ہوا ڈرائی کلینر, شاید نیچے کو اور دکان نہ ہو اس کے پنڈے کے مطابق. کہتا نہیں میں ڈرائی کلین کرتا ہوں. میں نے سلوار قمیض دے دی. جناب صاحب جب میں لے کے آیا ہوں, یقین کیجئے اس کا کالر ایسے ہوا تھا جیسے ایک دم بندے کے منہ پہ بڑا پانی آ جاتا. چڑمڑ ہوا کالر ہے. میں نے کہا تیرا بیڑا تر جائے, اور اس کو تو مجھے لگتا ہے تم نے واشنگ مشین میں بھی نہیں, ادھر جہاں پہ وہ جا کے دھوبی کاٹ چھوا چھوئی کرتے ہو ادھر جا کے پتھروں پہ مار کے دھویا. مجھے لگتا ہے چھوا چھوئی کر بھی نہیں سکتا, اس نے ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوگا. شاید کچھ اس طرح کا ہو. بہرحال اس نے ڈرائی کلین نہیں کیا. میں نے ڈرائی کلین ہے, لیکن کالر ذرا زیادہ گندا تھا, اس کے اوپر کیمیکل زیادہ لگ گیا. یار میں کیا پہلی دفعہ کپڑے تو آ رہا ہوں, ساری زندگی گزر گئے گھر میں دھوتے. یار تونا اور چیز ہے, توانا اور چیز ہے. بات ابھی توانے کی ہو رہی ہے. اچھا, یہ جس کیمیکل کی بات کر رہے ہیں نا, ان پر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ یہ سستے کیمیکل استعمال کرتے ہیں بجائے یہ کہ اچھے واشنگ پاؤڈر استعمال کریں. سر اتنے برے کیمیکل, میرے نیلے رنگ کا سوٹ اس کا رنگ اڑا کے رکھ دیا اس نے. رنگ تے آپ ہی اٹھنا سی, امبا دے داغ لگے سن. کیمیکل لایا لیکن نہیں, پھر میں انجنج کر کے لائے نہیں داغ. یہ دیکھیں یہ رہا, اس طرح کون سی ڈرائی کلین ہوتا. میں اتنے ظلم دیکھ چکا ہوں پا جنید اس کی دکان پہ کہ میں آج اس کو ریڑ کے لے کے آیا ہوں.
हर दूसरे तीसरे दिन इसकी दुकान पे झगड़ा हो रहा होता है कि साडी शर्ट गवाच गई है, हमारी कमीज गवाच गई है। और यार एक बंदा बेचारा वो कहता है यार मैं सूट दे के गया हूँ, 4 सूट उसने दिए हैं, इसने 3 सूट और 1 शलवार वापस कर दी, कहता कमीज दे के नहीं गया। वो कहता यार मैं पागल हूँ, यानी कमीज ना दे के जाऊं, सिर्फ शलवार तो वालों कमीज ना तो आऊं। कहता कि तुमने मुझे रसीद दी है पूरी 4 सूटों की, तुम 3 सूट और 1 शलवार वापस कर रहे हो, मान ही नहीं रहा कमीज मुझसे गुम हुई। 6 महीने बाद वो कपड़े लेने वास्ते आया, 90 दिन बाद असी जिम्मेदारी लेंदे ही नहीं। नहीं पहलवान जी, ज्यादतियां तो आप बहुत करते हैं। अच्छे भले सूट का सत्यानाश करके रख देते हैं, जो एक्सेसरीज लगी होती हैं, ये बटन कपलिंग बेड़ा गर्क कर देते हो सारा। आके देखो बाबूजी, जापानी मशीना ने। कौन सी जापानी मशीन है, पैसे ड्राई क्लीन के लेते हो और धोते हो हाथों से। ਜਨੇਜ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜਾ ਐਡਾ ਜੇ 6 ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੈੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜੇ। ये जो अभी कह रहे हैं 6 महीने बाद कपड़े लेने हैं, खुद ये जो वादा खिलाफी करते हैं उस पर इतना गुस्सा चढ़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है जुनैद साहब, मेरे छोटे भाई की शादी थी, ये मेरा ख्याल है 1952 की बात। 1952 में छोटे भाई की शादी थी। मेरे वालिद साहब के छोटे भाई, अपना बता गया। उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि मैं बड़ी तैयारी शहरी पकड़ के, मेरे निके भरा की शादी है, मैंने बड़ा महंगा सूट बनवाया, तो उसके ऊपर वो दर्जी के वो सिक्के के निशान लगे हुए थे चौक के। मैंने सोचा ड्राई क्लीन करा लूं। कहते हैं जी बेटा, मैंने जाके ड्राई क्लीन वाले को कहा कि बेटा 3 दिन बाद शादी है। कहते हैं तुम यकीन करोगे उसने मुझे सूट कब दिया? मैंने कहा जी कब? कहते हैं मुझे सूट उस वक्त ड्राई क्लीन वाले ने वापस दिया जब तुम्हारे चाचे की तरफ पहला काका हो गया था। हाँ, उन्होंने मुझे खुद बताया। कहते हैं फिर मैंने वही सूट उसके कीके पे पहना। मैं कहा भाई जी, ये तुसी किसी होर ड्राई क्लीन वाले दी गल सुना रहे हो। मेरी ते दुकान दे ऊपर लिखे है बोर्ड दे ऊपर सन 1982 कैम शुदा। वाह वाह वाह, ज़ियाउल हक ने कीता सी इफ्तिताह दुकान, कैम शुदा 1982 इफ्तिताह कर दिया था, कोड़े मारना भूल गया था इसको। ਬਾਊ ਜੀ ਐਡਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੱਪੜੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਰਾਊਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। अगर एक तरफ इस्त्री लग जाए तो ऐसे लोग जो है ना, ये कहते हैं 100 रुपया हो और दो, दूसरी तरफ भी लगा देते हैं, बराबर हो जाएगा डिजाइन। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ सन 1982 ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। आखिर मैं भी इंसान है, मैंने भी फोन आ सकता किसी का। अच्छा, आप लोगों को दौरे जदीद में इन लोगों की एक और वारदात का पता है? ये आप लोगों के कपड़े किराए पे भी दे देते हैं दूसरे। हाँ, तो देखो ना यार, बंदा पूछे 5 मरले के कपड़े नहीं जेड़े किराए ते दे। सर जी, मैं किराए ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ? ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, 1-2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਜੋ ਹੀ। तो मल्लेदारी लोगों के कपड़ों से ना भुगतो, अपने कपड़े नहीं। खैर ये तो पूरे ही नहीं आने किसी को। सर जी, ओवर चार्जिंग भी टका के करते हैं। इनकी दुकान पे रेट लिस्ट कोई और लगी होती है, जब बिल इनके पास लेके जाते हैं तो ये कुछ और वसूल करते हैं। यार साडा रटा है, तेरा कादा रटा है? हाथ वाला रुमाल ते तेरा सूट ते बेसन वाली टूटी ते तो अच्छा सर, अगर सूट पे दाग लगा हो तो ये कहते हैं जी हम इसके इतने पैसे लेंगे, दाग उतार देंगे। उसके बाद जब आप सूट लेने जाते हैं तो दाग उसी तरह लगा होता है और पैसे ये पूरे ले लेते हैं। फिर बहस करते हैं ये। उसी तरह दाग नहीं लगा होता, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। हुणे तेनू थाने जाके लम्मियां पावे ने तो कुछ ना कुछ फर्क तेनू भी पै जाएगा। आम का दाग लगा हो ना उतरे, इनके पास वापस शिकायत लेके जाओ, कहते जब आप लेके आए थे तो ये मीठा दाग था, उसकी मिठास कम हो गई है। हाँ जी, कपड़े धोंदा घाटे चूसदा बहुत है। नहीं सर जी, आमों का दाग ना उतरे तो फिर शर्मिंदा नहीं होता, कहते जी बाज दाग तो अच्छे होते हैं। यार तुसी एवें रौला पाण डए हो, ਜਦੋਂ तक अंब ਦਾ सीजन है उदों तक दाग ते रहेगा ही। सर, इनका सबसे बड़ा
मसला ये है कि ये कपड़े मिक्स कर देते हैं, किसी के कपड़े किसी के घर और किसी के कपड़े किसी के घर। बिल्कुल सही है। रहना गाहक की जल्दबाजी से गलती हो जाती है, वरना हम तो हर सूट पर निशान लगाते हैं। अच्छा, अच्छा ये भी गाहक की जल्दबाजी से होता है, यानी तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जुनैद एक दफा मैंने अपनी काली पैंट धोने के लिए दी 4 शर्ट। अच्छा, अच्छा मुझे तो आपको मालूम है इधर को लेक्चर देना होता है, मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ और आपकी भाभी भी, उसको भी पता होता है कि इसने जाके वहां पे नसीहतें करनी है। तो जल्दी से उसने मुझे कपड़े पकड़ाए, मैं पहन के तो निकल आया हूँ, इतने आके मैं बैठा हूँ ना जी, तो गिटियां तो एडी ऊंची पैंट, मैं आखा या अल्लाह, मैं कार तो इथों तक एडा वड्डा हो गया मैंने कहा ये चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रही मुझे। बड़े गौर से मैंने देखा तो हल्कियां हल्कियां डबियां थी पैंट में, जबकि मेरी पैंट काली प्लेन थी। मैं दूसरे दिन इसके पास गया हूँ दुकान पे, मैंने कहा बात सुनो, ये क्या चक्कर है, मेरी पैंट कैसे ऊंची हो गई है? ऐसा शौक है? कहता नहीं है ये जब से तुम टीवी पे बैठे हो ना तुम ऊंचे हो गए। बात इसने ऐसी की, फिर मैं इसे दाद दे के आ गया वापस। अजीजी पैंट फिर वो वापस करती हैं नेफा वाले? और शलवार को नेफा डालते हैं, पैंट को कैसे नेफा पड़ जाता है? बदलवा के मैं लाया, इसने मुझे बताया। फिर क्या अतीक साहब हमारे मोहल्ले में, कहता जी उनको गलती से आपकी पैंट दे दी है। मैं फिर उनके घर गया, अतीक साहब को पैंट पा के जा रहे थे, मैं चौंक सी रटा पाता, मैं पैंट बदले थे। अतीक साहब बेचारे मेरे तरले करे, कहते हैं ये मैं आज की इलेक्शन ते खलोना जेडे 4 वोट है ने वो भी नहीं मिलने में। अच्छा तुम खानदानी तौर पे यही काम कर रहे हो? जी जी, हम 5 नस्लों से ये काम कर रहे हैं। वो जानते झूठ बोल रहे हैं, 5 नस्लों से काम कर रहे हैं। और सर जी हम भी उधर ही रहते हैं, ये सपेरे हैं, इसके बड़े सारे सपेरे हैं, सांप पकड़ते हैं, इसने काम शुरू किया ये धोबी का। नहीं ये मुझे पहले किसी ने बताया कि ये सपेरा होता था, ये तो सप गंदा हो गया तो किधरों तो आन गया, उन्हें पैसे बहुते मंगने ने, फिर गुस्से च अपनी दुकान खोल। सप गंदा किवें होया? बस नंगी पैरी चिकड़ च फिरता रहा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ अच्छा जी, ये तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में पहली वीडियो पेशे खिदमत है। इस हवाले से कई वीडियोस बहुत पॉपुलर है, बड़ी वायरल है, जो नाजुक घड़ी जिसको कहा जाता है जब इंसान दूल्हा बनता है। तो उस वक्त की को खुद नहीं पता चलता, वो खुद रोज कंध के साथ मारा जाता है यार अगली बिल्कुल इसी तरह मारा जाता है। ये तो ईमान से ज्यादा ही मजलूम खाम। चलो यार, जिसके साथ गुजरी है वो जाने मौज करें दे आप रोज पुल तो डिगे होंगे। अच्छा भाईजान, अनवर मसूद साहब की नज़्म तो जुबान ज़दे आम है ना, तू की जाने भूल गए मजे नार कली दियां शाना, इतने पैने पान वकींदे तू समझनी चारा है जी। उस वक्त तो वो भोली भैंस थी ना जिसको कहा था कि नारकली की शानों का तुम्हें क्या पता, लेकिन आजकल की भैंस को किन किन चीजों का पता ये देखें। करो यार। नहीं वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो को मजाक कर रहे हैं ना, ये जो कुर्बानी के जानवर आते हैं वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है, ऐसा ऐसा जानवर के मुतल्लिक मशहूर होता है। कोई कहते हैं ये पान खाता है, कोई कहते हैं भाई जी ये रोटी और सालन बड़े शौक से खाता है। वो असल में जानवर की कीमत बढ़ाने का एक ढोंग होता है जो अब काफी हद तक लोगों को पता चल चुका है कि ड्रामा है। कोल्ड ड्रिंक पूरी पूरी पिला रहे होते हैं उसको। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी अजीब खुराकें खिलाते हैं अपने कुर्बानी के। जुल्फी दा बकरा दे 10,000 खा गया शुक्र करो 10,000 खा गया, इसको नहीं खा गया। अच्छा भाईजान, ये गिनीज बुक की एक मैं कोशिश करता हूँ कि जरूर कोई तस्वीर दिखा दी जाए। ये गिनीज बुक के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया इसमें सबसे ज्यादा तवीलुल उम्र जानवर है। अच्छा। ये कछुआ है जिसकी उम्र 188 साल है। अच्छा जी, बोले बोले बोले, हाय हाय हाय, देखो यार 188 साल का होके फिर बगैर सोटी के खड़ा है, बड़ी गल है। कछुआ का तो पूरा टैंक है अजीजी। हाँ जी हाँ, ये वाकई बड़ी बड़ी उम्र के होते हैं और ये अपना पाए जाते हैं इधर जजीरों में ही। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा बड़ा पुराना है कछुआ। अच्छा सर, ये बर्तानिया का कह तो यही रहे हैं, मगर जिन्नी इसको मिट्टी लगी हुई है मुझे तो लगता है भगवानपुरे का है।
یہ सेंट हेलेना के जजीरे पे पाया जाता है, इसमें बड़ी कॉर्डन बात। किया हुआ है, घेरा हुआ है इसको। 188 साल का बाबा कछुआ। हाँ जी, और एक बार भी इन्हें दांत नहीं लुआए। ਦੇਖ ਜ਼ੁਲਫੀ 188 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਫੜ ਜਰਾ अच्छा भाईजान, आपने वॉलीबॉल भी देखी होगी, बैडमिंटन भी देखी होगी, लेकिन ये खेल जो मैं दिखाने लगा हूँ, ये गालिबन आपने जिंदगी में पहली बार देखा हो। अच्छा। पता नहीं बैडमिंटन आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि मौत के खौफ से मौत रुक नहीं जाती, दर हकीकत जिंदगी रुक जाती है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।